안녕하세요. 입으로 터지는 영어 정쌤입니다. 지난 영상에서 부정관사 어나 어는 여러 가지 중에서 내가 불특정 한 개를 지칭할 때 그때 붙인다 이렇게 말씀을 드렸거든요. 잊지 말아주세요. 여러 개가 있는데 그 중에서 하나로 만들고 싶을 때 그때 내가 어나 언을 붙이는 거예요. 근데 여러 개 중에 하나라는 게 하나 둘 셋 넷 셀 수 있다라는 개념인데 이게 우리가 생각하는 셀 수 있다와 셀 수 없다의 개념과는 완전히 차이가 납니다. 우리는 정말 하나 둘 셋 넷 눈으로 딱 봐서 셀 수 있는 것만 셀 수 있을 것 같거든요. 그런데 관사 정관사 붙이는 거는 완전히 화자의 마음이라고 했잖아요. 내가 그걸 여러 개 중에 하나라고 말하고 싶으면 어나 언 붙일 수 있는 거예요. 우리 개념으로는 조금 연결하기 어려운 어나 언 다음에 고유명사, 물질명사, 추상명사 얘네들이 붙은 경우를 하나씩 알아보겠습니다. 우리가 교과서에서 얘네들은 전부 셀 수 없다라고 그랬고 따라서 어나 언을 붙이지 않는다라고 했어요. 그러면서 뒤에 예외사항이라고 이건 붙여도 된다 하면서 여러 가지 것들을 보여줬거든요. 그런데 걔네들은 예외사항이 아니고 화자가 여러 개 중에 불특정 하나라고 찝고 싶었던 거예요. 자, 시작하겠습니다. 어나 언 플러스 고유명사. 원래 고유명사 다음에 안 붙인다고 했는데 세상에 어차피 하나밖에 없는 고유명사에는 한 개를 나타내는 어나 언은 붙이지 않는다 이렇게 배웠습니다. 그런데 사실일까요? 야, 어떤 김씨라는 사람이 너 나갔을 때 너 찾았어. 어떤 김씨라는 사람. 우리말 이렇게 쭉쭉 풀어져 있지만 영어는 명사 하나로 딱 나타나잖아요. 킴은 킴인데 어떤 김씨라는 불특정한 한 사람. Kim was looking for you while you were out. 제가 한국말로 드리는 걸 잠깐 멈춰서 영작하고 영상 보시면 더 좋을 것 같아요. 그러니까 스미스나 김씨 같은 건 되고 싶지 않았던 거잖아요. 스미스나 킴, 한 사람 고유 명사가 아니고요. 그런 성은, 그런 last name은 싫었던 거잖아요. So you don't want to be a Smith or a Kim. So you don't want to be a Smith or a Kim. 페리스 힐튼이나 킴 카다시안 같은 부류의 사람들은 곧 사라질 거예요. 페리스 힐튼, 킴 카다시안. 그 두 사람을 지칭하는 게 아니라 그런 종류의 사람들. But a Paris Hilton or a Kim Kardashian will soon disappear. But a Paris Hilton or a Kim Kardashian will soon disappear. 나는 푸틴이나 김정은 같은 사람이랑 같이 앉고 싶어요. 직접적으로 푸틴과 김정은을 말하는 게 아니라 그런 종류의 사람. I would like to sit down with a Putin or a Kim Jong-un or whoever's denying democracy in the United States and the like. I would like to sit down with a Putin or a Kim Jong-un. I would like to sit down with a Putin or a Kim Jong-un or whoever's denying democracy in the United States and the like. Or whoever's denying democracy in the United States and the like. 다시요. 더 나은 한국을 만듭시다. 뭐 이렇게 할 거거든요. Let's make 했습니다. 한국 Korea. 우리 절대적으로 아무것도 안 붙이고 사용해 왔잖아요. 그런데 더 나은 한국. 이럴 때 a better Korea 라고 말해요. 일반적으로 말하는 한국이 아니라 그거를 한 나라라는 개념으로 띄워온 거예요. Let's make a better Korea. 나 또는 누구라도 더 나은 중국을 보고 싶어하는 권리를 가질 수 없습니다. 지금 존재하는 중국이 아닙니다. I or any other individual no longer has a right to want to see a better China. I or any other individual no longer has a right to want to see a better China. 그것이 바로 뉴욕을 앞으로 나아가는 더 나은 뉴욕으로 만들 수 있는 것입니다. 더 나은 뉴욕. 지금 있는 뉴욕을 말하는 게 아니에요. And that's what will make New York a better New York going forward. And that's what will make New York a better New York going forward. 나 고흐 작품 한 개 너무 갖고 싶어. 반 고흐의 작품. 원래 반 고흐라는 고유 명사에는 어나 언을 붙일 수 없겠죠. 그런데 걔를 하나라고
방고의 작품 중에 불특정 하나 이렇게 만들어줄 수 있는 거예요. 화자가 a Van Gogh. I would like to have a Van Gogh. I would like to have a Van Gogh. We got to see a Monet, a Van Gogh, and an Epstein. We got to see a Monet, a Van Gogh, and an Epstein. We got to see a Monet, a Van Gogh, and an Epstein. 이렇게 어떤 예술가 앞에 어나 언을 붙여서 그가 만든 여러 개의 작품 중에 하나 이걸 표현할 수도 있지만 어떤 사람 고유명사 앞에 어나 언을 붙여서 그런 특성을 가진 사람 이렇게도 만들 수 있어요. A child prodigy like a Mozart. 어떤 어린아이 천재 like a Mozart. 모차르트의 천재성을 대표하는 You know, when someone is a child prodigy, like a Mozart playing the piano at age 4, and, you know, when someone is a child prodigy, like a Mozart child prodigy, like a Mozart child prodigy, like a Mozart playing the piano at age 4, and He trying to be an Edison. 얘가 과학자 에디슨이 되려고 한 게 아니라 an Edison이라고 표현했잖아요. 에디슨과 같은 과학자. It's that he's trying to be an Edison. It's that he's trying to be an Edison. Trying to be an Edison. It's that he's trying to be an Edison. Let's make this place an Eden. 이 장소를 만들자. 에덴과 같은 장소. 원래 에덴 동산 고유 명사니까 어나 언 붙일 수 없잖아요. 근데 진짜 에덴 동산으로 만들자라는 게 아니고 에덴 동산과 같은 그러한 대표성을 가진 장소. Though able to defeat aging and remedy suffering. 노화와 치료받는 고통을 이길 수 있음에도 불구하고 It is far from an Eden. An Eden. 천국과 같은 곳. 에덴 동산과 같은 곳. 진짜로 에덴 동산에서 멀었다라는 게 아니라 an Eden. 그런 장소와는 거리가 멀었습니다. Though able to defeat aging and remedy suffering, it is far from an Eden. Is far from an Eden. Though able to defeat aging and remedy suffering, it is far from an Eden. 자, 어나 언 다음에 이번에는 물질명사, 셀 수 없는 물질명사를 살펴볼 건데요. 다시 한번요. 이 물질명사를 내가 어나 언을 붙일 수 있습니다. 제가 우리 집 마루 깔려고 재료상을 찾아갔습니다. 여러 가지 재료들이 많이 있겠죠. 이거 뭐예요? 라고 말했을 때 그 아저씨가 이렇게 말할 거예요. This is a real wood. This is a real wood. 우드는 어떤 물질이잖아요. 물질. 한 개, 두 개 셀 수 없잖아요. 근데 왜 이 아저씨 또 붙였죠? 자, 상인의 마인드. 이 아저씨가 갖고 있는 많은 우드들이 있고 그 중에서 진짜 우드예요. This is a real wood. Built out of teak. teak가 어떤 종류냐면요. A wood that does not rot. 썩지 않는 나무 종류. 이게 전체적인 우드라는 물질을 말하는 게 아니고요. teak라는 한 나무 종류를 말하고 있죠. A wood. They are usually built out of teak, a wood that does not rot. 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 They are usually built out of teak, a wood that does not rot. Bamboo is not a wood. 뱀부는 나무가 아닙니다. 여기서의 우드도 뱀부라는 한 종류의 나무를 말하고 있죠. 이거 왜 tree 안 썼냐 하실 수 있는데요. 이제 목재를 말하는 거니까. 뒤에도 마찬가지예요. 이것이 사실은 grass래요. 풀이래요. 풀 하나 둘 셋 넷 셀 수 없을 것 같잖아요. 근데 여기서도 보면 뱀부라는 나무의 한 종류를 말하고 있죠. 그래서 it's a grass. Bamboo is not a wood. It's a grass. Bamboo is not actually a wood, it's a grass. Bamboo is not actually a wood, it's a grass. Bamboo is not actually a wood, it's a grass. wood 하면 화자가 어떤 나무의 한 종류로도 인식해서 쓸 수도 있지만 숲, 세상에는 여러 많은 숲들이 있고요. 그 중에 한 숲, in a wood 이렇게도 쓸 수 있어요. 이 명사 wood가 두리뭉실 물질을 말하는 것이 아니라 화자의 마음속에서 한 종류, 하나의 숲 이렇게 여러 가지 중에 하나의 모습을 갖추고 있다라는 거 그걸 잡아주세요. Two roads diverged in a wood. Two roads diverged in a wood.
She lives in a house deep in a wood. She lives in a house deep in a wood. 하지만 같은 의도라도 그냥 완전히 그 물질로만 본다면 This desk is made of wood. This desk is made of wood. 이건 그냥 이 책상은 나무로 만들어진 거야. 내가 말하려고 하는 사람이 뭉뚱그려 나무를 말하는 거잖아요. 그러니까 어를 붙일 필요가 없다라고 느낀 거고, 아까 같은 경우는 그 아저씨가 팔면서 이거는 진짜 우드예요. 다른 거랑 틀려요. 요거는 이 종류는 This is a real wood. 이렇게 되는 거죠. 다시요. 물질 명사 앞에 붙는 on. 화재가 그 숲 전체를 다 태웠대. 뉴스에 나왔다라고 생각을 해볼게요. 말하는 사람이 아무 불떼기가 막 나갔고 막 그 숲을 태웠다. 이게 아니잖아요. 말하는 사람이 불이라는 속성을 말하는 것이 아니라 어떤 화재, 요걸 의미하고 싶은 거예요. A fire burned entire forest. A fire burned entire forest. We begin our search for a fire below the surface. We begin our search for a fire below the surface. We begin our search for a fire below the surface. Emil has the idea to make a fire. Emil has the idea to make a fire. Emil has the idea to make a fire. 그렇지만 그냥 이 불이라는 물질 명사의 속성을 말할 때 fire burns, 물은 흐르고 water flows. 자, 마지막 어나 on 다음에 추상 명사까지 넣어볼게요. 원래 추상 명사도 abstract noun, 모양떼기가 없고 추상적으로 그 형태를 알 수 없기 때문에 어나 on을 붙이지 않는다 이렇게 외웠거든요. 그런데 내가 말하는 사람이 얼마든지 그 모양을 부여해 줄 수 있는 거예요. 필요에 따라서. 그럼 어떻게 내가 하나라고 범주를 부여할 수 있죠? 처음과 끝이 있게끔. 그게 정해진 게 아니라 내가 말할 때 이런 범주를 집어넣어야겠다 하면 붙이는 거예요. 오랜 기간 침묵이 있었다. There is a long silence. Silence. 침묵. 이거 형태도 없고 셀 수도 없는 건데 얘네 왜 자꾸 어를 갖다 붙이고 난리야. 자, 느낌 오나요? 기간이에요. 처음과 끝이 있습니다. 그래서 화자가 어를 붙여도 된다라고 느꼈던 거예요. 하지만 같은 사일런스라도 침묵은 금이다. 침묵이 흐른 어떤 일정 기간을 말하는 게 아니라 그냥 일반적인 침묵이잖아요. 이때는 어를 붙이지 않아요. 화자가 처음과 끝이 없기 때문에 어를 붙이지 않는 것이 더 자연스럽다라고 생각한 거예요. Silence is golden. Silence is golden. 언어, language. 원래 셀 수 없거든요. 그 언어라는 그 방대한 체계를 생각해 보세요. 이걸 어떻게 한 개, 두 개 셀 수 있을까요? 그런데 말하는 사람의 느낌에 따라서 걔는 언어 두 개를 구사해. 이때는 당연히 얘가 셀 수 있다라고 본 거죠. He speaks two languages. 근데 걔는 언어에 참 능해. He's very good at 그냥 language. 어떤 하나, 둘, 셋, 넷 셀 수 있는 language라고 취급한 게 아니라 언어라는 전반성. He's good at language. 자, 어떤 경우에 어를 붙이고 어를 안 붙일지 생각해 보세요. 지식은 힘이다. 얕은 지식은 위험하다. 지식은 힘이다. 굉장히 일반적이죠. 일반적인 지식이라는 방대한 체계를 말합니다. Knowledge is power. 하지만 그걸 구체화시킬 거예요. 얕은 지식. 어때요? 범위가 생겼죠? A shallow knowledge is dangerous. A shallow knowledge is dangerous. 자, 한 개 더 볼게요. 그 아이는 아파서 울었다. 고통 때문에 울었다. The boy cried with 그냥 pain. 그죠? 이거 그냥 아파서. 하지만 나 팔꿈치 아파. 느낌 오나요? 일반적으로 몸과 마음이 아프고 괴로울 때는 그냥 pain을 쓰지만 몸 신체 일부에 국소적인 아픔, 범위가 있는 아픔, 이럴 때는 a pain 이라고 해주시는 거예요. I had a pain in the elbow. I had a pain in the elbow. 정말 예를 들자면 끝도 없어요. 당신 이 분야에 경험 있습니까? Do you have experience in this field? 그냥 일반적인 경험이죠. 그런데 구체화시켜 볼게요. 나 호주를 여행하는 동안 나 되게 재밌는 경험 하나 했다. 우리말에서도 좀 느껴지는 것 같아요. I had an interesting experience while traveling in Australia. I had an interesting experience
while traveling in Australia. 관사 정관사는요, 말씀드린 것처럼 중요하기도 하지만 중요하지 않기도 합니다. 그러니까 조금 느긋하게 가셔도 돼요. 이게 우리한테는 완전히 낯선 개념이기 때문에 내가 완벽하게 익혀가지고 술술 나오는 데는 당연히 시간이 오래 걸릴 거예요. 문장 구조가 막 틀려버리면 말을 내뱉는데, 대화가 연결되는데 많은 어려움들이 생기겠지만, 사실 관사 정관사 조금 틀린다라고 해서 내가 영어를 못하겠다, 이럴 일은 정말 없습니다. 우리 관사 정관사는 조금 느긋하게 가도 돼요. 자, 오늘 영상 여기서 마치고요. 또 다음 영상에서 다시 만나요.